Clean motherfucker. От боулката, конечно, особо ничего не осталось, на самом деле, к сожалению. У меня сейчас настроение посмотреть Париж влоги, нахуй, например. Да, Yohji Yamamoto шортс. Хочу посмотреть вот эти вот видосы. Этот чувак, я люблю, опять же, маленьких блогеров, которые вот пиздят про какую-то нишевую тему. Вот, например, чувак говорит там больше про фэшн какую-то штуку, да, про одежду, по большей части снимает ролики и все такое. Не сказать, что у него прям охуеть огромные просмотры, да, но, блядь, это прикольные просмотры, типа. Ну ладно, здесь, блядь, вообще 100. Но вот именно в этих... Блять, хули ты плюешься, нахуй. Ведь в этих каналах находится реально золотая жила. И, блять, я ж жила. Rick Almost Army Soul. Creeper Soul. Бля, тут очень много всего, короче, пиздатого. Давайте постепенно вот чуть-чуть посмотрю вот это. Long time no see, everyone. Hisashiburi, tanto tiempo sin verte. It's your old mate Cargon back at it again. And this time we're going to be looking at Yohji shorts. Let's go. Yohji shorts, you may say, the things you can see on YouTube that are like the equivalent of Reels and TikToks. We're talking about the things that you wear on your bottoms, you know, your arsenal of bottoms that you may have in your wardrobe. But from with posting like my daily outfits of the day, I've had a lot of people asking about the shorts I've been wearing, so I figured, why not? We make a video and talk about the few pairs that I do have, their similarities and differences. Бля, я сюда нажимаю, у меня... Google Chrome так работает, да? Окей, бля. And hopefully that can help you make a more informed decision if you are looking for a pair of shorts of a similar ilk out there as well. So yeah, let's get to it. We've got 4 pairs Нихуя у него там комп. May also shift. If anything, it's probably going to downsize, as I've noticed I've been wearing maybe 1 or 2 significantly more. But yeah, let's start off with the oldest pair. And by oldest, I mean... not that I've had it the longest. А чё у него за браслет-то такой, блядь, уёбищный? Чё за хуйня? Зачем это? But that it's manufactured the longest ago. And that is this pair. Ну, now, типа, у него же пиздатые шмотки, и зачем ему этот браслет, блядь, с этими бисерами или как-то? I featured this pair in a video of pickups from my most recent trip to Japan. Бля, я забыл. Так вот, я помню, что я стримил секонд-хенды, нахуй. Я стримил секонд-хенды. Ну, типа, где мы видос смотрели, японский секонд-хенд. И, блядь, этого стрима на Кике нету. Вы прикиньте. Хотя я помню, что я стримил. Это так странно. Этого стрима нету, блядь. Может быть, я не стримил вовсе, но, бля, я помню же, что я стримил, блядь. Пиздец, бля. Мне кинуть, вот... Мне кинуть вот стрим к этому, как в Телеграм или нет, бля. Давай кину, нахуй. Нахуй знаю, мне как-то похуй на самом деле. Я не знаю, бля, вот я без зрителей, мне что-то удобно. Я хуй знаю, типа, чё, блядь. Как-то странно вообще. Бля, я хоррор мод стримил. Короче, я постепенно монтажирую, нахуй, видосики на каналчик, и все заебись, да? Похуй сайдзо. And this is a pair of Yohji Yamamoto, the women's line. Shorts, and they are circa either spring summer 2000 or autumn winter, I think it is, let me double check, 2006. I'm not sure of which one they are because they both have the same code, as I will show you. Both codes have B, as you can see there, and the B does denote those times that we do have there, and the B does denote those times that we do have. Actually, yeah, we've got the numbered sizing there, and that started spring summer 2000. So it's either from that first season where the numbering conventions for size came in, or it is from 2006. Either way, ну я не знаю насчет этого. These are old. These are very, very, Бля, он выглядит охуенно. very old. And выглядит охуенно. Ну, пизды точно можно отхватить. Бля, еще эта рубашечка, да? Бля, ебать. Я не знаю точно, что здесь изображено, но то, что я вижу какого-то чувака, который в шляпке и в огромном плаще. Вот кого я вижу, и это пиздец. Очень стилево выглядит. Ну, мы видели, да, на показах Yohji Yamamoto, когда он на черное добавлял подобные принты такие. Это очень охуенно. They're made of a wool. Да, вот это вот охуенно выглядит. Which kind of, as you may have seen... Интересно было бы посмотреть на материал вообще, какой он, типа, как на ощупь. In the shots I've given. Yeah, it's just the wool.
And you can sort of see that thanks to the light, they've got different tones Потому of что color, на видео выглядит очень тонким, да? like stripes running down. These are a lot less pronounced IRL. I think it's just the camera sort of, you know, Так. messing around with contrast and things like that. They're not as striking in person, but definitely notable. Now, wool for me, as I have explained in the past as well, or if you've seen this video for the first time, it really doesn't feel good on my skin. Like, this does not feel nice. But for some reason, even though, I'll just turn them out for you, these are not lined, but because they're quite wide, I don't get a lot of like fabric to skin action, which I guess is pretty good. We can see here on the waist that we do have a French bearer as well, which is quite nice. And a better look at just like, you know, the item information itself. А что значит номер 1-то? Он что-то сказал, я не понял. There. 2. I haven't really worn these too much. It's, you know, we're at the tail end of summer. I guess this week it's looking more like autumn here in Melbourne. So I've worn these for the шорты пиздатые, реально. first time properly this week. And it's quite interesting. Like, as in, Прикиньте их носить, блядь, с волосатыми нахуй ногами. Это, блядь, странно. seeing the footage, because of the waist, you can see that these giant like belt loops, but there is like that extra part above the top. And the fact that these are so wide, the waist Там один хуй надо будет на ремень типа одевать. bunches over it, very like sort of paper bag waisty, and makes it very interesting to wear, because if you want to wear a shirt over the top, because these are bunching up like at the waist, it kind of just gives you like a bit of like a bubble. But you just have to, I guess, try. I just went with tucking them мне in. интересно, знаете что? Я могу просто на OBS нахуй смотреть это. Вот, это так странно But выглядит. because it still like gives that shape, but you can see that the shirt is tucked into it. It is just the stylistic choice of it all. Other notable facts of these is that we do have this clip here on the waist on the inside. Also, for the fans at home, that is a YKK zip there. We do not have the branded Yohji zips on these. I'm not sure what year those did come in. If anyone knows, let me know. And this clip has no corresponding place for it to go. And I've always been curious, like, is it to just like clip onto one of the belt loops so you can sort of cinch like the front there? That is what I think it's supposed Типа, когда ремень, короче, носишь, чтобы там вот эта хуйта железка ремня не видно было, и ты вот эту хуйню закрываешь. to do, should you maybe not want to wear it with a belt. But considering the ginormous size, even, you know, Но его все равно один хуй надо будет ремнем надевать, потому что она широкая. putting this clip in here and holding it, they are still big. In fact, I'll tell you how big they are. Let's grab the trusty measuring tape. This waist is about 58 centimeters. That's really, really big. So 116 Кто это будет, блядь, надевать? centimeters all the way around. I'm not sure how that changes into Спасательный круг, нахуй. inches, but it is very big. Like, I am 34, 36. Sizing doesn't make sense, so let's just go with like centimeters. It's just very, very large. Like, this is so... Бля, надо будет капли захуярить, у меня глаза в ахуе будут, вот честно, реально. Я со вчерашнего дня просто сижу, монтирую ролики и все такое. Бля, у меня лагает, да, все равно это вебка. Я хотел сегодня поменять на Droid-Cam, например, но на Droid-Cam у меня надпись какая-то ублюдская, блядь. Не получилось. Я пока на Ирин вебкаме, блядь, надо будет поюзать другие вебки какие-то и посмотреть, что как. Huge. I probably know some people that you could fit 2 of them in these, which would be a very funny thing to see. Other thing to note about the shorts as well, because they are women's line. If you're a fella and you haven't really worn many women's clothes or anything from a women's line, you're going to be very, very sorely disappointed. You probably already know this, but pockets are so shallow. Like, may not seem like that sort of in this here, but I can like barely get my hand completely in them. А shallow это что значит? Типа не глубокая? And then in the side pockets as well, just so shallow. I had like my phone falling out and ну да, не глубокая. things in my pockets Да, это минус, конечно. falling out throughout the day, so I had to put them in my bag. It is just something that... Пиздец, это странно, да? У тебя телефон, блядь, будет лежать нахуй в рюкзаке, в сумке, ёпта, а не в кармане, нахуй. Women have had to deal with for the longest time, and pockets, and this... I listened to a podcast about pockets this week, which was really interesting, and I just don't know why we still don't
make functional pockets for women's wear. Look, I'll give this a pass because this is over 20 years ago. Fine. We're in a different world. You'd hope we're in a different world now. But yeah, these are the Yohji women's line shorts. Так, let's move on. Стримчанский, потому что без этого никак нахуй. Okay, so moving on to something a bit more recent, we have this pair of wool shorts in the famed Wool 100, the gabardine, from Autumn Winter 21. Pair of wide shorts here. Блин, какие же они стилевые. A very, very cool find. These haven't been worn a ton due to, you know, the nature of them being wool. Длинные шорты, охуенно. And then when you get into winter and it does get cold, why would you opt for a pair of shorts? Ну, наверное, летом их только одевать. Ну, типа, да. Когда ветер прям будет, и ну, если зимой там пиздец, то да, холодно будет, как бы, блядь, так скажем, блядь, без подштанников, блядь. Anyway, let's move on. These are gorgeous though. Absolutely gorgeous. You can see we have the pleats along the waist over here. Looking a bit closer there. We can see on the inside we do have not only a French bearer, but we have other buttons here that are all the way around the waist. Here is the back of the waist as well. And you can see that they are so that you can wear these shorts with suspenders should you wish to. Something I've not properly tried yet, but... Очень прикольно, да, то есть она еще и свободная. Ну, у него, в принципе, лук весь, блядь, очень прикольно, стилево выглядит реально. То есть я сам даже хотел, чтобы было как-то попроще, да, чтобы когда ты одевал, да, одежда, блядь, не прилипала к тебе и все такое, чтобы все было таким пустым, блин, классно. И легче было там на улицу, например, выйти, да. То есть, чтобы просто ты чувствовал себя хорошо в нем. По крайней мере, на повседневке. Это вообще кайфовая тема, да. Круто выглядит. Do want to. I think it'd be quite nice. I've tried out suspenders with a couple of things that I've got, and it's an interesting vibe, to say the least. Other things to note of these is that on each side of the waist, we do have a little bit of give for elastic there. Я видел такие ботинки, но они типа у нее, ну не вот эти, вот у этих закругленные типа носы. Я видел вот угловатые такие прямоугольные, они очень прикольные, стилевые тоже. То есть шнурок типа точно такой же, да, шнуровка там была, а нос был таким квадратным, можно сказать. Это охуенно выглядело. There as well. I'll just show you all the... Интересно, вот что будет, если зайти прямо на Yohji Yamamoto сайт и посмотреть, например, что-либо, да. Дата основания 72-й год. Нихуя себе, блядь. Подождите, тут не так уж и дорого, в принципе. Ну как, типа, дорого, конечно, но, типа, нормальная цена, бля. Я думал, она, может быть, была бы еще дороже как-то. Да, бля, нормально, нахуй. Ну, типа, несколько сотен долларов, понятное дело, там, вот стоит, действительно. Хотя вот тут есть цепи, которые не так, типа... Бля, да, ща покажу, короче. 6-way curved chain bracelet necklace. $88. Вот это ear cuff, это для серьга, да. Тут вот эти вообще недорогие какие-то. Necklace, блядь, за $88, типа. А что, у нее черная тоже есть? Нихуя себе, блядь. Ну да, вот такое мы видели на коллекции у него, но мне не особо заходило это. Шляпочка. Нихуя себе, тишечка, $80. Нормально. Не так дорого. Не так уж и дорого, блядь. Так, мне интересно, тут много чего есть. Discord Yohji Yamamoto, блядь, что это значит? Чекайте вот это, блядь, Discord, нахуй, блядь. Что это значит? Не знаю, мне очень нравятся аутфиты, типа, ну, вообще коллекция Yohji Yamamoto. Из-за того, что она такая черная, в принципе, дефолтная, минималистичная, имеется в виду. Очень прикольно. Меня почему-то вот вкалывает такие луки. Просто, типа, черная, да. Но это же не только, понимаешь, черная. То есть ее можно, стиль можно так развивать, как-то классно. Играться, там вот эти шарфы, блядь, все такое. И типа не только дефолтно черная хуйня будет, понятное дело. Она такое вся, блядь, как будто одежда наслоенная, да, то есть один слой на другом слое и все такое. И типа это очень прикольно выглядит. Тут вот тишечки есть какие-то, ну-ка. Тишки покупать я в рот ебал, нахуй надо, блядь, тишки покупать. Наверное, если уж что-то покупать у Yohji Yamamoto, это реально вот как вот эту рубашку, да, как у этого чувака, типа, которая прям длинная, знаете. Очень прикольно. Нахуй, типа, тишки покупать. Уж лучше тишки купить, я хуй знает, где-нибудь в другом месте. Ну да, мне очень стиль вообще Yohji Yamamoto нравится, типа, прикольно. Прикольно, да. Нихуя у него цепь здесь, чекайте. Что это за цепь? Да. Ботинки такие себе. Да и вот это тоже так себе. Не знаю. Я со своей колокольни больше смотрю.
Бля, вот эти шорты длинные. Они прям очень, да, пиздато выглядят. Я ебал. Типа длинные рубашки. Сколько они стоят? $440 нахуй. Это за весь аутфит может быть? Вот это не особо люблю, когда, знаете, половина типа внутрь засунута, а половина вот так. Я не знаю, почему-то мне это вообще не нравится. Нихуя какие здесь, смотрите. Охуеть, блядь. Ну они, не, тут уже, да, дорого ебануться, блядь. 1000 нахуй. 1000, бля, вы ебнулись вообще. Да, тут уже дохуя стоит, блядь. А эти 400 это район Lily Printed Shirt. Но есть и те, которые не особо так прям ебануться дохуя стоят. Ну да, в основном много. Много. Намного. Пиздец, бля, штаны за 1000 нахуй. Это вообще пиздец. Ну, челы бывают, знаете, закупаются. У них барахолки там какие-то, блядь, бывают. И они там закупаются. И типа вроде как там не особо-то и дорого там стоит. Ну, по крайней мере, как на сайте, да, я видел. Но у них-то эти барахолки, блядь, где находятся? Во Франции, блядь, я не знаю, где-нибудь там, понимаете? Поэтому хуй его знает на самом деле. Brass chain mantle. Браслет. Окей. Bracelet. Ну, не знаю. Я видел другие получше были. And then we have the product code here for y'all as well if you are looking for a similar type of pair. So in addition to that waist section there with the elastic, we also have more give on the waist with these pulls here that, as you can see, like I've secured it a bit. А, это из 20-го, 21-го вот. 21 года коллекция, 20-го. Я не знаю, что происходит вот со старыми коллекциями. Это как с айфонами, да, типа. То есть там iPhone 7, блядь, сейчас будет стоить там не так дорого, как нахуй лет 5 назад. Или типа как это, блядь, происходит? Примерно, наверное, примерно так и происходит. Вот мне интересно зайти на его канал сейчас и посмотреть. Он показывал ли вообще, где сам закупается или что, как это? Он уже 100% ходил. Мельбурн это где, кстати? Австралия? Бля, нихуя у него, да, видосов до жопы просто. Крутых. И вот какого хуя у него столько просмотров? Вот мне интересно, блядь. Почему не больше? Вот какого хуя? Реально, челы просто пиздят, вот реально, чтобы пиздеть. Там, то, что, ой, блядь, ты делаешь, типа, неинтересно, некачественно. Вот, блядь, чувак, хуярит. Сейчас скажут, бля, это нишевая хуйня, блядь. Мода, блядь, охуеть. Ну, хуй знает. No buy 2024 челлендж, нихуя себе. Че, у тебя дохуя бабла, что ли, да, постоянно, че, одежду покупай? А где он закупается-то, можно, блядь, показать хоть что-то? Архив стор. Ну, это Япония, блядь, ну, это понятно, архив сторы там, это жопа. У нас в секондах максимум, блядь, эти тряпочки можно, блядь, на пол, для пола, блядь, купить, чтобы пол постирать, вот реально, по приколу, ну, а чё бы и нет. Бля, ну ладно, мне нравится стилек такой черно-белый, поэтому да, я пока на этом. Ну я хуй знает, он пока не особо показал. Ну, давайте хотя бы хоть один ролик, блядь, где он показывает. Сейчас, тут, кстати, вот vlog, close look, how to style. О, вот это прикольная тема, вот то, что он по плейлистам сделал. Вот я тоже, кстати, так делаю. Классная, охуенная тема, чтобы быстрее найти что-то. Кайфовая хуйня. What are people wearing in Melbourne? А, тут даже такое есть. Прикольно. А, он в Австралии, походу, да? Building my capsule. Что значит capsule? Типа как лук имеется в виду. Это тоже интересно. Гайды. Shoe sizing guide. О, Japanese thrifting. Блять, он реально не показывает, где он там закупается. Может быть, я хуй знаю. Он ничего из этого не показывает. Просто одежду показывал и все.